शाही मेहमान, रानी महारानी, राजा महाराजा, महाराजा दविंदर सिंह तशरीफ ला रहे। पहली फेरी तुसी की महसूस किया है? बहुत सोहना मुल्क है जी थोड़ा, लोग बहुत प्यारे है, साफ है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਮਾਂ, ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? नहीं, दादा सिख सी, दादी मुसलमान सी। बट यहाँ पोलाइट बहुत हैं लोग, रवैया लोगों का बहुत अच्छा। जैसे हम जैसे हुए, जैसे हमारा कार्ड देखा उन्होंने, आप इंडियन हैं? हाँ बिल्कुल इंडियन है। तो उनके चेहरे पे एक अलग सी हंसी, एक अलग सा अपनापन आ गया, अपनापन आ गया। पता नहीं, माता का कौन नहीं देखा, नहीं देखा, याद आता है, याद आता है, यहाँ आके भी याद आ रहा है। याद आ रहा है बहुत ही, उसीलिए तो आ गए हम यहाँ। जी मेरे इस तरफ जो ना अकबरी हमाम है, इधरली साइड ते नाल ही हवेली खड़क सिंह दी है, तो नाल ही फिर इधरली साइड ते मशरकी दलान। तो अगर इधर जाइए तो इधर है मुगल गैलरी, तो मगरबी दलान, तो सिख गैलरी, जिहदे विच महाराजा रजीत सिंह दी जिहड़ी ने बहुत सारी जिंदगी दे नाल चीज़ां जिहड़ियां ने वो बस्ता वो इत्थे मौजूद ने। किहड़ी जगह तो भाजी आए? इंडिया तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो हैं। इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़? हाँ, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ बने हो चुके। अच्छा, तो पहली फेरी तुहाडी जी? साडी पहली फेरी। हाँ जी, कल वापसी? कल वापसी। की महसूस होया जिस वक्त तुसी पाकिस्तान की सरहद ते पैर रखे, हाँ, लाइन क्रॉस की, हाँ, उस वक्त की महसूस होया, तो हुण जान लगे हो तो हुण की महसूस कर रहे? अफसोस है होना तो कुछ होर सी, क्योंकि अं मंडारे च साडे इधरों उधर गए हैं। तो इधर केड़ा तुहाडा पिंड सी? डेरा बाबा नानक लगे मुल्तान वाले पासे, ते की नाम बोलते हैं गुजरांवाला, ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह तो लोग सीगे। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਆ, ਹੈ ਰਹਿਣ ਪੀਣ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਤੇ ਲੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1-2 ਪੰਜਾਬ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, तो उधर चले गए। जी कहाँ से आप जी सिस्टर जी? हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से? हाँ। अच्छा, आप पहली दफ़ा आए? हम फर्स्ट टाइम आए हैं। आप भी? हाँ जी, पहले। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ जी, हम दोनों छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा अच्छा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे कल आपका हमने बाज़ार देखे लाहौर में, हमारे इंडिया जैसे ही हैं। जैसे हमारे इंडिया में सदर बाज़ार है, खारी बावली है, जामा मस्जिद है, वैसे ही बाज़ार हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लोगों के रवैयों में डिफरेंस देखा कुछ? नहीं, रवैयों में डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पोलाइट बहुत हैं लोग।
क्योंकि यहाँ सिर्फ पंजाबीज है और हमारे इंडिया में तो हैं वो सब जगह से हैं, तो नेचुरली पंजाबी बोली तो हमारी है ही। पोलाइटली बात करते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा हमसे उन्होंने जो भी वार्तालाप किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया उन्होंने। पाकिस्तान में जब सरहद क्रॉस की इंडिया की, हाँ जी, आपने उस वक्त क्या महसूस किया? हमने उसमें बहुत अच्छा महसूस किया क्योंकि हमारा बहुत अच्छा वार्म वेलकम हुआ और हमें अंदर से फीलिंग हुआ कि मतलब हम इंडिया में ही हैं। अब जा रहे हैं वापस, हाँ अब क्या महसूस कर रहे हैं? अब हम महसूस बस अच्छी स्वीट मेमोरीज लेके जा रहे हैं आपके यहाँ से, खूबसूरत लोगों को देख के जा रहे हैं, खूबसूरती को देख के जा रहे हैं और यहाँ के व्यवहार को देख के जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार हम लोग जो जैसे हमारे रवैया, रवैया नहीं, भाईचारा नहीं, रवैया, रवैया, अच्छा, अच्छा। रवैया लोगों का बहुत अच्छा, जैसे हम जैसे हुए, जैसे हमारा कार्ड देखा उन्होंने, आप इंडियन हैं, हाँ बिल्कुल इंडियन है, तो उनके चेहरे पे एक अलग सी हंसी, एक अलग सा अपनापन आ गया, अपनापन। पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई मैसेज दे दें? हाँ, पाकिस्तान अवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए दूँ कि पाकिस्तान अवाम के लिए तो सभी अच्छी लगे हमें, उनके लिए तो कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट को मैसेज मैं दे सकती हूँ कि खोल दीजिए दरवाजे ताकि हम सब इजीली एक दूसरे की तरफ आते रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है हम ही नहीं तरसते आने के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक भी तरस रही है इंडिया आने के लिए, बट उनको मिलेगा नहीं ना आना। अब हम लोग को भी ऐसे फ्रीली तो नहीं मिलेगा, तो हम इसमें आए हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि जो है ऊपर जो पॉलिटिक्स बैठे हैं, जो लीडर्स, वो आपस में मसला हल कर लें, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे ना, हमको आता ही नहीं, पता ही नहीं है। पाकिस्तान में आपके बुजुर्गों का कौन सा गाँव? बुजुर्गों का नहीं था हमारे यहाँ मेरे खुद के फादर यहाँ जॉब करते थे लाहौर में। किस डिपार्टमेंट में? उनका प्रिंटिंग प्रेस था, लाहौर में ही प्रिंटिंग प्रेस था, रिहाइश भी थी लाहौर में। किस एरिया में? वो मेरे को कुछ मालूम नहीं, इतना पता लाहौर में थी बस। अपने बाप शहर देखा तो क्या महसूस किया आपने? हाँ, बस वो यहाँ जॉब करते थे, वैसे तो हम बेसिकली हिमाचल प्रदेश के हैं और वो लोग वहाँ से आए थे यहाँ जॉब के लिए। रहे उनकी यादें भी तो यहीं से? हाँ, यादें हैं ना, क्योंकि मैं तो बताई ना प्रिंटिंग प्रेस था उनका, इसलिए यादें तो रहेंगी हमारी। वालिद यहाँ लायरपुर जिले के थे जी, यहीं पे सब था, उनका लंबरदार थे उस समय। उनका नाम क्या था? अवतार सिंह जी लंबरदार जी। उनकी बिरादरी? संधू। गांव देखा अपने वालिद का? नहीं देखा, पता नहीं। माता का गांव नहीं देखा? नहीं देखा। याद आता है? याद आता है, यहाँ आगे भी याद आ रहा है? याद आ रहा है बहुत ही, उसीलिए तो आ गए हम यहाँ। अच्छा, गांव का नाम याद है? गांव का नाम लायरपुर जिले का ही पता है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, सब वालिद अली सब खत्म हो गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं है अब। आपने क्या महसूस किया यहाँ? हमको बहुत अच्छा लगा, जो मतलब उन्होंने रवैया जो बोल रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा लगा, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनका जो कीर्तन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, इतनी मिठास है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत मिठास। हम वहाँ भी सुनते हैं पर मिठास बहुत लगती, अपनापन ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं अंदर से कहाँ से आवाज़ निकलती। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाही मेहमान, रानी महारानी, राजा महाराजा, महाराजा दविंदर सिंह तशरीफ ला रहे। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਸੇ ਨੌਕਰ ਤਾਪੇ 10 ਸਾਲ सिर्फ अपनी टिकट अपनी टिकट ऊपर भी आगे इतिहास बम्बा जाएगी ऊपर प्रिंसेस बम्बा की कलेक्शन है कि इंग्लैंड को लेके आई थी महाराजा ने विकास टाइम हो गया इसे छोड़ के गई है। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। सरदार जी क्या हाल है?
ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਜੀ? ਗੰਡੀਵੰਡ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੋਰ? ਗੰਡੀਵੰਡ ਸਰਾਂ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਯਾਰ ਕੀ ਆਏ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ? ਕਿਰਪਾ ਵੈਗਰੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੱਟ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਸੀਗਾ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ, ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸਭ ਨਾਲ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ। ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਹੋ ਮੱਲ ਕੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਕਾ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਢਿੱਲਵਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 12 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 12 ਗੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੋਂ 47 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਮਾਂ, ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਫੇਕ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਫੇਕ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ? ਢਿੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਰਾਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਗਰ
ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ 47 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 4-5 ਭਰਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਟਾ ਵੱਢੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗੇ ਭੂਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ਕੋਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੂਸ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਊਗਾ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਰੋਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਰਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਏ? ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਰੋਡੇ। ਰੋਡੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਬਰਗਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਡੇ ਦੀ? ਰੋਡੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਲਸਰ ਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੋ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲਿਹਾਜੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ 16 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਦੀ? ਜੱਟ ਸਿੱਖ। ਜੱਟ। ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੋਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਰਾ? ਮਾਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਮਾਮਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਣਾ 1-2 ਰਾਤਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਅਲਾਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਲੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਮਾਮਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ? ਇਹ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਵੀ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਪਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਮਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ 47 ਦਾ ਉਹ ਹੋਈ ਵੰਡ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਘਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੱਟੋ ਵੱਢੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਛੜਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਵਾਕ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂ ਤਕਲੀਫ ਐਂਡ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗਮ ਗੁੰਮ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਫੇਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ- ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਸਹੀ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਖੈਰ। ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ। ਬਾਅਦ